Hello friend, just we have got down from train at Jhargam station in Jhargam district. It is located in West Bengal. West Bengal is a state of India. Now we are going for relief behalf of Mahideo Trust. Now the time is 2 o'clock at night. So this is our homestay. Night time we have stayed here. So look, we are all getting ready to go to our destination. So now the morning time. And look the view of outside, morning view of outside of Jhargam. So all brothers are standing beside road. So let us go. And this brother who is walking in front of me, name is Shumitda. So now we have to go right side. They are all standing. So every year we come and distribute before the Durga Puja some books, pens, pencils, erasers, exercise book, clothes for the poor and needy children, those who are interested to study and want to form their future. So this place is far distance from the Kolkata, almost 200 or 250 kilometer. That's why here pollution is very less as compared to Kolkata, and both side green and green. So now we are going first tea shop. Actually at first we have to take the breakfast, then we go our destination or relief camp. So you look, all brothers are walking in front of me. Look, all are walking. Last one is Shumitda. Actually this particular place name is Bash Pahari. So my left side Sumita is walking, and another one is Sureza is also walking. Shivnath Sardarta is walking. Look at the board where is mentioned that which place is distance from here, and this place name is Bash Pahari. So this trust name is Mahiro. Mahiro is a tree name. English name is banyan tree. So banyan tree is a type of tree which shadow always shelter us. We always take a shelter under this tree. So that's why this trust name is Mahiro. देखिए हम मेन रोड से अभी इस तरफ आया है थोड़ा सा सुबह का नाश्ता वगैरह करने के लिए। देखिए छोटा सा दुकान है, हम लोग खाएंगे। देखिए बैठ रहे हैं यहाँ पर। सर कुछ देखिए फ्रेंड, हम लोगों का नाश्ता आ गया सुबह का। ये देखिए हम लोग दोनों खा रहे हैं। देखिए हम लोग अभी देखिए ये सुबह का नाश्ता है, आ गया। ये हम लोगों का फ्रेंड है, देखिए ये हमारा सुमित दा है, ये इस तरफ ये सुरेश दा,
और ये है शिबुदा, शिवनाथ सरदार। तो हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं अभी। तो देखिए ये जो सामने जो ये भैया है, ये हम लोगों का हेड है। इनके अंडर में हम लोग अभी जा रहे हैं काम करने के लिए। तो थोड़ा बहुत कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। बट वृक्ष का और एक नेम है महीरू, जिसके छाए में आखिर कोई भी जीव या इंसान आश्रय ले सकता है। इसीलिए हम लोग इस ट्रस्ट के नाम रखा है महीरू, जिसके आश्रय में आके कोई भी बच्चा जो नीडी है, पुअर है, वो अपने जीवन को और भी आगे ले जा सकता है। पढ़ लिख के वो बड़ा होके अपने पैरों में खड़ा हो सकता है। इसीलिए हम लोग इस ट्रस्ट के नाम रखा है महीरू। देखिए कितना सब बैठा है यहाँ पर हम लोगों के लिए। हम अभी आए हैं यहाँ पर महीरू ट्रस्ट। देखिए सब आए हम लोगों का देखेंगे। देखिए कितना बुक है। पूरा मैदान है देखिए। আমি আমার আগাম শারদীয়া প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। আজকে এই বাঁশবাড়ি মহিলা কোচিং সেন্টারে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে যে সামান্য উপহার দেওয়া হচ্ছে, সেইটা ওনারা এসেছেন এখানে। ওনারা এখানে আমাদের কিছু বক্তব্য বলবেন, তারপর তোমাদের হাতে এবং এর মধ্যে যদি কোনো গার্জেনের কোনো অভিযোগ থাকে বা কিছু জানার থাকে আপনারা জেনে নেবেন। আমি এটাই বলে শেষ করছি। আমরা এসছি, আপনারা জানেন যে ময়ূরু যে ট্রাস্ট, সেই ট্রাস্টের যে ফ্রি কোচিং সেন্টার যেগুলো চলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যে কোচিং সেন্টার, সেখানে সব বাচ্চারা এসছে, গার্জিয়ানরা অনেকে এসছে। আমরা বলেছিলাম যে গার্জিয়ানদের সঙ্গে মিট করবো, কথা বলবো, তো আপনারাও এসছেন। প্রথমে সবার আগে ময়ূরু ট্রাস্টের পক্ষ থেকে, ময়ূরু সমগ্র ময়ূরু পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে শুভ শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ছোট্ট ছোট্ট পত্রিকা যেগুলো ভাই বোনদের, ওদের ভালোবাসা জানাচ্ছি। প্রথমে আগে আমরা একটু আমাদের ময়ূরু সম্পর্কে বা আমাদের কি উদ্দেশ্য
আমরা কি করতে চাইছি আলটিমেট অলরেডি আমরা এতদিন ধরে কাজ করছি, সেই কোভিডের সময় থেকে, তার আগে থেকে মহিরু এখানে আছে, প্রি কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে কোভিড সময় পর্ব থেকে। তো আমরা কি করতে চাইছি আলটিমেটলি, মহিরুর উদ্দেশ্যটা কি? আপনারা জানেন যে মহিরু এই যে প্রান্তিক অঞ্চলে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের পড়াশুনোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, ওদের আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে যাওয়ার জন্যে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে সামান্যটুকু, বেশি কোনো কিছুই নয়, খুব সামান্যটুকু কিছু করার চেষ্টা করছি। সেই সম্পর্কে আমাদেরই দাদা, সিনিয়র দাদা, মহিরু ট্রাস্টের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী বিভাস মাইতি, বিভাসদা আমাদের দু এক কথা বলবে। নমস্কার। মহিরুয়ের সমস্ত পরিচালন মণ্ডলী, কমিটি এবং লোকাল যারা আছেন, যারা খুব সুন্দরভাবে এটা পরিচালনা করে যাচ্ছেন, সবাইকে আমার যথাযথ সম্মান জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। আর ছোটো ছোটো ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাই। তো আমরা যুক্ত আছি, আমরা 4-5 জন যুক্ত আছি, প্রায় আজ 5 বছর হলো মহিরুয়ের সঙ্গে। আমরা বেশি কিছু দিতে পারি না, তবে অনেক দিন আগে থেকে আসার ইচ্ছা ছিল আমাদের, বিভিন্ন কারণে সেটা হয় না, সম্ভব হয় না। তবে এসে তোমাদের সবাইকে দেখে, সবার হাসি মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছে আশা সার্থক হয়েছে। তো তোমাদের অনেক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি, ভালো করে পড়াশুনো করো, আর ভবিষ্যতে নিজেরা পায়ে দাঁড়িয়ে তোমরাও চেষ্টা করো সমাজের জন্য আরও কিছু করার, এই আগামীর কাণ্ডারি হওয়ার চেষ্টা করো, এটুকু জানিয়ে শেষ করছি। মন্দ সবটাই বলতে পারেন, তাহলে নেক্সট আফটার ডেভেলপ করতে পারবো। যদি কোনো কিছু সাজেশন থাকে কি করলে ভালো হবে, আপনাদের কেমন লাগছে? মতামত আমরা চাইছি, একটা মতামত ফিডব্যাক। মহিরু ট্রাস্ট যতদিন থেকে আছে, আমাদের বাচ্চা এবং গার্জেনরা উভয়ই উপকৃত হচ্ছি। তার কারণ হচ্ছে আমাদের টিউশনের দিক থেকেও আমরা অনেকটাই বেঁচে যাচ্ছি এবং বাচ্চাদের পড়াশোনার আগ্রহটাও থাকছে। এরপরে যারা হয়তো খুব নিম্ন শ্রেণীর, যাদের হয়তো পড়াশোনার খরচ যোগাতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রেও খুব ভালো হচ্ছে। এবং এখান থেকে অনেক সময় জামা কাপড়, বইপত্র বা খাতা কলম এসবও পাওয়া যায়, সেদিক থেকেও অনেকের ক্ষেত্রে উপকৃত অবশ্যই হচ্ছে। তাই মহিরু ট্রাস্টকে অবশ্যই আমাদের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অভিরাম বাবু, আপনি যদি একটু কাইন্ডলি আপনার মতামত শেয়ার করেন। আপনার আচ্ছা বলুন না, আপনার ভালো মনে হয়েছে এটুকু। লোকের মুখও শোনা যায়, ভালোই হচ্ছে, এটা কোনো কোনো কিছু না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর কি কেউ কি বলবেন? মায়েরা যারা আছেন, গার্জিয়ান মায়েরা যদি যারা আছেন, আপনাদের নাম তো আমরা জানি না, আমরা নাম ডেকে ডেকে বলছি না, যে কেউ বলতে পারেন, ওখান থেকে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন বা বসে বলতে পারেন। এই কাছ থেকেও যদি কোনো গার্জেন কেউ বলতে পারেন, যদি কোনো কিছু বলেন। কেউ বলুন না, যে কেউ বলতে পারেন কোনো কিছু। হ্যাঁ, আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে বা আপনাদের যদি কোনো কিছু প্রয়োজন যে এইটা আমাদের স্টুডেন্টদের দিলে খুব সুবিধা হয়, ভালো হয়, তাহলেও আমরা সেটাকে দেওয়ার চেষ্টা করবো আমরা আমাদের তরফ থেকে। আচ্ছা ঠিক আছে, শুধু আপনাদের কাছে আমাদের একটা রিকোয়েস্ট, অনুরোধ আপনাদের কাছে, যারা গার্জিয়ান আছেন, আপনারা আপনাদের স্টুডেন্টদেরকে, ছাত্রছাত্রীদেরকে একটু যথাসময়ে পাঠাবেন, নিয়মিত পাঠাবেন, ডেইলি পাঠাবেন, রেগুলার পাঠাবেন, এটুকুই আপনাদের কাছে অনুরোধ। আপনারা বাড়িতে, আমাদের কিন্তু কন্টিনিউ প্রায় প্রত্যেক দিনই কিন্তু কোচিং সেন্টার চলে এবং যথাযথ টাইমেই চলে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, করজোরে অনুরোধ আমাদের মহিরু ট্রাস্টের পক্ষ থেকে, যে আপনারা বাচ্চাদেরকে অবশ্যই কোচিং সেন্টারে পাঠাবেন, নিয়মিত পাঠাবেন। যদি স্বাভাবিক, এটা খুব স্বাভাবিক যে বাচ্চারা বলবে যে আমি আজকে যাব না। অনেক সময় বৃষ্টি হয়, তখন তো আমরা দেখি যে পার্সেন্টেজ অনেকে আসছে না, উপস্থিত থাকতে পারছে না, সেটা আলাদা প্রসঙ্গ। কিন্তু শরীর খারাপ, কোনো একটা পার্বণ অনুষ্ঠান যেগুলো হয় যে সময়গুলোতে, তো সেগুলোতে আমরা কোনোদিন বলি না, জোরও করবো না সে সময়তে। কিন্তু অন্যান্য সময়গুলো যখন বাচ্চারা বলে যে আজকে আমি যাব না, আমি ভালো লাগছে না, এই বিষয়গুলো যেন না হয়, আপনারা কাইন্ডলি একটু বাচ্চাদেরকে গাইড করবেন, একটু কোচিং সেন্টারে পাঠাবেন, এটুকুই আমাদের আপনাদের কাছে আমাদের তরফ থেকে অনুরোধ। আর কোনো কিচ্ছুটি আমরা চাই না।
আর ভালো মন্দ কি হচ্ছে না হচ্ছে অবশ্যই আপনারা স্যারেদের সঙ্গেও কথা বলতে পারেন, যে কোচিং সেন্টারে স্যারেরা ম্যামরা আছেন এখানে তাদেরকেও জানাতে পারেন, বা ওনাদের কাছ থেকে যদি আপনারা পার্সোনালি কথা বলতে চান আমাদের কাছে, আমাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে আমাদের নাম্বার আছে, আপনারা ডিরেক্টলি কথা বলতে পারেন আমাদের সঙ্গে, কোনো সুবিধা অসুবিধা প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা শুরু করবো। আইসিসি চলে আসবেন এক্ষুনি, কিছু বলবেন? চেষ্টা করবো যেটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার শিক্ষা জীবন শেষ করে আমি আবার হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আসতে হবে, আসতে হবে মানে ছেলেকে যার বলো কোথায় কোথায় আছে যার চোখে যার মাথা দিয়ে যায় এই গল্প বাদিয়ে রয়েছে এইবার তুলবো, ও সামনে রয়েছে বোধহয়, যখন দেবে তখন মাথা নিতে পারবে এরকম পজ করা যায়, মাঝে মাঝে পজ করে দেন, হ্যাঁ এই জায়গাটা পজ করা যায়। অপর দিচ্ছি